speaking. No, no, you gotta take what they giving. Remember the meaning. This old folk song we be singing. I'ma raise my arms high. I'ma touch the skyline. I'ma sing it loud and loud. Let me be free. പടിവാള ഭദ്രവടകം കൈലേന്തും തമ്പൂരട്ടെ നല്ല ചെടിതിരും മുമ്പിൽ ചെന്നു കളി കളി തുടങ്ങി അങ്ങനെ പടിവാള ഭദ്രവടകം കൈലേന്തും തമ്പൂരട്ടെ നല്ല ചെടിതിരും മുമ്പിൽ ചെന്നു കളി കളി തുടങ്ങി Heartbeat racing, what you feel when your feet hit the pavement. Keep on reaching, hold on to what you believe in. Don't gotta learn what they teaching, no, no, don't believe what they preaching. Remember the meaning, this old folk song we be singing. I'ma raise my arms high. I'ma touch the skyline. I'ma sing it loud and loud. Let me be free. പടിവാള ഭദ്രവടകം കൈലേന്തും തമ്പൂരട്ടെ നല്ല ചെടിതിരും മുമ്പിൽ ചെന്നു കളി കളി തുടങ്ങി അങ്ങനെ പടിവാള ഭദ്രവടകം കൈലേന്തും തമ്പൂരട്ടെ നല്ല ചെടിതിരും മുമ്പിൽ ചെന്നു കളി കളി തുടങ്ങി വേതാള വാഹനമേറി പോകുന്നു തമ്പൂരട്ടെ ദാരിക പുരസന്നിധി തന്നിൽ ചെന്നടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പോരിക പോരിനു വേഗം അസുരേഷ ദാരികനെ പരമേശ പുത്രിയ നകുംപത്ര ജ്ഞാന നോക്കിടാം അങ്ങനെ പടിവാള ഭദ്രവടകം കൈലേന്തും തമ്പൂരട്ടെ നല്ല ചെടിതിരും മുമ്പിൽ ചെന്നു കളി കളി തുടങ്ങി അങ്ങനെ പടിവാള ഭദ്രവടകം കൈലേന്തും തമ്പൂരട്ടെ നല്ല ചെടിതിരും മുമ്പിൽ ചെന്നു കളി കളി തുടങ്ങി పాదమెటుపోతున్నా పయనమెందాకైనా అడుగు తడబడుతున్నా తోడురానా చిన్ని ఎడబాటైనా కంట తడి పెడుతున్నా గుండె ప్రతిలయలోన నేను లేనా ఒంటరైనా ఓటమైనా వెంట నడిచే నీడవేనా తడి కన్నులనే తుడిచిన నేస్తమా పొడి తుడుకులలో నిలిచిన స్నేహమా అమ్మ ఒడిలో లేని పాసం నేస్తమల్లే అల్లుకుంది జన్మకంతా తీరిపోని మమతలెన్నో పంచుతోంది మీ
నీరు నీరు నుంచి మన స్నేహ గీతం ఏరా ఏరాల్లోకి మారే మోమాటాలే లేని కళే చాలు వారే ఒంటరైనా ఓటమైనా వెంట నడిచే నీడ నీవే తడి కన్నులనే తుడిచిన నేస్తమా పొడి తుడుకులలో నిలిచిన స్నేహమా వాన వస్తే కాగితాలే పడవలయ్యే జ్ఞాపకాలే నిన్ను చూస్తే చిన్ననాటి చేతలన్నీ చెంతవాలే గిల్లి కజ్జాలెన్నో ఇలా పెంచుకుంటూ తుళ్ళింతల్లో తేలే స్నేహం మొదలు తొదలు తెలిపే ముడి వీడకుందే ఒంటరైనా ఓటమైనా వెంట నడిచే నీడ నీదే తడి కన్నులనే తుడిచిన నేస్తమా పొడి తుడుకులలో నిలిచిన స్నేహమా School is the only. So, yeah, honestly, it's such an honor to be standing here today, getting the chance to welcome you all to this beautiful day of reunion. Let's make this day super special. Let's laugh, share, relive all the childhood memories we have gathered. Just for today, forget the hustle of life and be that carefree kid again. Once again, a big heartfelt welcome to each and every one of you who came here with lots of love, excitement to reunite with the place that shaped you. Your second home, our very own SPR. Yes. It reminds us of peace, purity, and the strength within us. One of our ancient chants beautifully reflects how deep and rich our spiritual roots are. Astuma Sadgamaya, Tvamsuma Jyotirgamaya, Mrityurma Amritam Gamaya, Om Shanti Shanti Shanti. Let's take a moment to feel this powerful chant in our hearts. And now, let's welcome the dignitaries who will be lighting the ceremonial lamp. Respondent who has been the guiding force behind this event. I invite Excellence Gadkisar branch. Please welcome to the dais, sir. I invite Balchandar sir, one of the directors of SPR, onto the dais. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो
कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः
गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमष्टाय गोचरप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रवीशाय धीमहि राजाय सन्ताय श्रवणहरये एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Our amazing alumni. ఎక్కువసేపు తీసుకొని మనం ఏం బోర్ కూడా ఇయ్యాం థింగ్ ఏంటంటే కొద్దిగా సౌండ్ అంటే వింటండి బ్రో ఇలా అందరినీ మిమ్మల్ని కలవడానికి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మా సార్స్ అందరినీ చూస్తున్నా ఇక నాకైతే స్వామి సార్ ఎప్పుడు నా పక్కనే ఉంటాడు డైలీ 1 వీక్లో ఒక 2 times అలా నేను కలుస్తాను సార్ని ఖచ్చితంగా ఫ్రమ్ ది పాస్ట్ 1 month స్వామి సార్ అయితే ఆల్మోస్ట్ డైలీ కలిసిన అండ్ సరే మా ఫ్రెండ్స్ అట్లా డిస్టర్బ్ చేస్తుంటారు అది దాన్ని పట్టించుకోకండి యా నాకు ఎస్పీఎస్ స్కూల్ అన్నీ ఇచ్చింది సో ఐ టెల్ సమ్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్స్ నేను మాట్లాడేదాన్ని బట్టి ప్రజెంట్ నా ఫ్యాకల్టీ ప్లీజ్ మీరైతే డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్ కాకండి బికాస్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్లీ సే దట్ వీ గాట్ ద బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ అది అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే వీ brought up in the environment that we used to sit side by side పక్కకి కూర్చుంటుండే బట్ వి డింట్ చీట్ అంటే మేము పక్కన వాళ్ళని చూసి మేము మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి అవి తెచ్చుకోవాలి ఇవి తీసుకోవాలి అనే ఎన్విరాన్మెంట్లో మేము లేము బికాస్ మాకు ఉన్న ఫ్యాకల్టీ అట్లుండే బట్ అంటే నేను రీసెంట్ టైమ్స్లో వచ్చినప్పుడు కొన్ని అంటే ఇక్కడ మన స్కూల్ అనే కాదు ఎక్కడైనా కానీ పిల్లలు మార్క్స్ కోసం చూస్తున్నారు బట్ వీ డి ఎస్పీఆర్ స్కూల్ డి ఫోకస్డ్ ఆన్ మార్క్స్ ఎనీవేర్ they believed in the procedure, they believed in the logic, they believed in the logical learning. ఆ రిజల్ట్స్ అన్నీ అవి వచ్చేసినాయి తర్వాత యూనో అది ఇంకా మీరు అన్నీ చూస్తూనే ఉన్నాను అండ్ ఇంకా ఎక్కువ చెప్పాలి అంటే వీ యూస్ టు డూ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ ఆల్మోస్ట్ వీ కంప్లీటెడ్ ఇట్ ఫర్ 7 times. యూ డోంట్ ఐ డోంట్ నో దట్ మీరు ఇప్పుడు చేస్తున్నారని అనుకోవట్లేదు 7 times మీరు దాన్ని చేసిన దాన్నే చేయడం మీరు చేస్తున్నారని అయితే నేను అనుకోవట్లే బికాస్ వీ హ్యాడ్ దట్ ద బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఐ వాంట్ టు recollect some of the faculties that we never forget. Narasimha Rao sir, he used to tell reasoning, maths, everything, and we had maths 4 faculties. Narasimha Rao sir, Narasimha Raju sir, Vidyaramana sir, and Krishnamurthy sir. Sorry, Krishnamurthy sir is no more, but we never forget those names. And ఇంకా వీళ్ళందరి గురించి చెప్పే ముందు మీకు ఒక నేను 2 things ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. ఏంటంటే నాకు బీటెక్ 4th yearలో మనకి కంపెనీస్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కోసం వస్తున్నాయి అన్నట్టు రిటర్న్ టెస్ట్. అవర్ బ్యాచ్ యూస్ టు క్లియర్ ఆల్ దోస్ రిటర్న్ టెస్ట్. మాకు అప్పుడు అర్థం అయ్యేది కాకుండా అరే ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాము, అందరేమో మ్యాథ్స్ అవి ఇది చేస్తూ ఉంటారు, మేము రీజనింగ్ యాప్టిట్యూడ్
అది చేసిందనే చేసేది. బట్ దట్ ఇంపాక్టెడ్ అస్ ఇన్ బీటెక్ 4th ఇయర్. ఆ రోజు మేము ఇప్పటికీ ఈ రోజుకి కూడా మేము అందరం కలుస్తుంటే కూడా యూస్ టు రికలెక్ట్ ఇట్ దట్ ఆ రోజు మేము అది చేసాం కాబట్టి ఈరోజు మేము అంత అన్ని కంపెనీస్లో కూడా మేము రిటర్న్లో క్రాక్ చేసి వీ యూస్ టు స్టాండ్ ఇన్ ద టాప్. అండ్ మా ఫ్రెండ్స్ అట్లా డిస్టర్బ్ చేస్తుంటారు, అలా డిస్టర్బ్ కుడెంట్ మేక్ ఇట్. ఏంటంటే నేను అప్పుడు మన స్కూలింగ్లో ఉన్నప్పుడే నేను సిఆర్పిఎఫ్ అండ్ ఆర్మీ స్కూల్స్కి నేను ఎంట్రన్స్ ఇవ్వడానికి వెళ్తుండే. ఐ యూస్ టు గివ్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అప్పుడు నాకు 50 మార్క్స్ పేపర్ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ 35 మార్క్స్ వచ్చినాయి. ఇన్ విచ్ అక్కడ అన్నీ ఉంటాయి మనకి. ఇక్కడ మ్యాథ్స్, సోషల్, అప్పుడు మ్యాథ్స్, సోషల్, సైన్స్ మట్టుకే ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండే. లాంగ్వేజ్ మీద ఉండే, యూనో ఇట్ వాస్ గుడ్, బట్ ఎక్కువ ఫోకస్ వీటి పైన ఉండే. I got 35 marks in which I got 10 out of 10 in maths. సో రిపోర్ట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్రిన్సిపాల్ని కలుస్తాం. ప్రిన్సిపాల్ని కలిసినాం. తర్వాతనే ప్రిన్సిపల్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను. నాకు అడిగిన మా డాడీకి అడిగాను, నువ్వు ఎందుకు చేంజ్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు స్కూల్ అని అడిగాను. ఎక్కడ చదివినావు నువ్వు ఇప్పుడు వరకు, ఎందుకు చేంజ్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు, అసలు అక్కడ నీకు 10/10 ఎంత క్లియర్ స్టూడెంట్ మనం ఎందుకు అన్నాడు. అప్పుడు మా డాడీ షాక్ అంటే నేను షాక్ అయినా. నాకైతే మస్తు అనిపించింది అప్పుడు మా స్కూల్ ఇంత తోపు అది అని. సో ఐ వాజ్ రియల్లీ హ్యాపీ. ఇక తర్వాత అప్పుడు అందరు చిన్న ఏజ్లో మా డాడీ కూడా పంపేయడం ఇష్టం లేకుంటే, సో ఇక్కడనే ఉండిపోయాను. ఇక తర్వాత డిఫెన్స్కి అయితే ట్రై చేసినా కానీ బట్ ఐ కుడెంట్ మేక్ ఇట్. బట్ డెఫినెట్లీ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్. ద ఛాన్స్ ఐ డెఫినెట్లీ ట్రై ఫర్ దట్. ఇక తర్వాత నేను చెప్పాలంటే అందరు నిల్చొని ఉన్నట్టున్నారు, ఎవరు ఏంటున్నారు అనుకోవట్లే. అయితే మాకు 8th క్లాస్లో అంటే మేము ఫస్ట్ బ్యాచ్ మాదే 4th క్లాస్. మేము స్కూల్కి వచ్చింది ఫస్ట్ బ్యాచ్ మాదే 4th క్లాస్. అప్పటి నుంచి చూస్తున్నా 10th వరకు నేను ఇదే స్కూల్లో ఉన్నా. అయితే ఎంతసేపు మేము పొద్దున 7 పోతే రాత్రి 7 అయితే నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి ఫ్రమ్ 4th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు. ఆ 10th క్లాస్ వరకు అయ్యే వరకు కూడా 7th వరకు రాగానే కొద్దిగా సీనియర్స్ అయినా జర స్పోర్ట్స్లో పంపిస్తారు మండల్ లెవెల్కి అని చెప్పి. మాకు సాయి పీటీ సార్ ఉండే, నేను అది అప్పుడు మర్చిపోయినా చెప్పడం. సాయి పీటీ సార్ ఇప్పుడంటే నేను ఇంతకుముందే మారుతి సార్తో డిస్కస్ చేస్తుంటే విన్నా 10 మెంబర్స్ ఉన్నారంట ఇప్పుడు ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్కి అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్కి. టోటల్ 10 ఫ్యాకల్టీస్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్. మా అప్పుడు మాత్రం సాయి పీటీ సార్ ఒక్కడే ఉండే. అండ్ విజయ మేడం యూస్ టు కండక్ట్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్, అట్లా జామ్ సెషన్స్ అని అట్లా చేస్తుండే విజయ మేడం. ఇక సాయి పీటీ సార్ ఒక్కడే మొత్తం స్కూల్ మొత్తం సార్ ఒక్కడే ఉంటుండే. అప్పుడు నేను 4th, 5th, 6th ఉన్నాను. యూస్ టు టేక్ ఓవర్. బట్ ఇప్పుడు 10 మెంబర్స్ ఉన్నారంట. మా అప్పుడైతే అసలు స్పోర్ట్స్ అనేదానికైతే 0. అప్పుడైతే మేము అనుకుంటుండే అరే ఇంతసేపు ఎన్టీఎస్సీ 8th క్లాస్కి వచ్చినాం. 8th క్లాస్ రాగానే మండల్ లెవెల్కి సెలెక్ట్ చేశారు. చేయగానే మీరు ఎన్టీఎస్సీ బ్యాచ్, మీరు ఓన్లీ స్టడీస్ అన్నారు. అప్పుడు అయిపోయింది. ఇక 9th, 10th వచ్చినాం. అరే 10th వచ్చినాం కదా మండల్ లెవెల్కి పోదామని అనుకుంటే తెలంగాణలో స్టార్ట్ అయినాయి. అప్పుడు ఇక అవి లేవు ఇవి లేవు. బట్ అప్పుడు నెగిటివ్ కావచ్చు, బట్ ఇప్పుడు 10 ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు కావచ్చు. డెఫినెట్లీ ఇప్పుడున్న స్టూడెంట్స్ కూడా అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా లక్కీయే. ఎందుకంటే యూనో ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్కి అప్పుడు మాకు ఎంత ఫ్యాకల్టీ ఉన్నానో ఈ గాట్ ద బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ, నో డౌట్. బట్ ఇప్పుడు అంతకు మించి ఇంకెక్కువ సోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఎక్కువ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. డెఫినెట్లీ ఎస్పీఆర్ స్కూల్ అన్నది ఖచ్చితంగా మీ ఫ్యూచర్ కెరియర్లో ఖచ్చితంగా ఒక పాయింట్లో ఏదో ఒక దాంట్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర అది అప్పటికి మనకు నెగిటివ్ కావచ్చు. అప్పుడున్న రిసోర్సెస్కి ద స్కూల్ హ్యాస్ గివెన్ ఇట్ బెస్ట్. ఇప్పుడున్న రిసోర్సెస్కి ద స్కూల్ ఈస్ గివింగ్ ఇట్ బెస్ట్. సో నో రిగ్రెట్స్. అది స్పోర్ట్స్ లెవెల్ రిగ్రెట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా బట్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ అవర్ కెరియర్. ఇప్పటికీ మా ఫ్రెండ్స్ అందరం మేము కలిస్తే కూడా వీ యూస్ టు డిస్కస్ దిస్. ఖచ్చితంగా డిస్కషన్ వస్తుంది. ఎస్పీఆర్ వల్లనే అందరం కూడా మనం మంచిగా సెటిల్ అయినామని చెప్పి. అండ్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ టు షేర్ దట్ మా క్లాస్లో మా బ్యాచ్లో ఆల్మోస్ట్ అందరూ మంచి సెటిల్ అయినాం బికాస్ ఆఫ్ ఎస్పీఆర్. So he rocked the speech, right? So totally his experiences, right? So anta boring em ledu. If you would concentrate, he is saying everything, right? Right message to the alumni. Please. పోతే సీనియర్ బ్యాచెస్ సౌమ్య, మహేష్ వాళ్ళు మాట్లాడుతూ
మాట్లాడితే బాగుంటుండే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇది మేము మరీ దీన్ని ఫార్మల్ ప్రోగ్రామ్ లాగా చేయాలనుకుంటున్నాను. అట్లానే టూ ఇన్ఫార్మల్ ఉండకుండా దీంతో మీకు యూజ్ కూడా ఉంటుంది. వచ్చేపు ఒక 1 hour, హాఫ్ అన్ అవర్ 45 minutesలో నేను క్లోజ్ చేస్తాము. స్కూల్ సైడ్ నుంచి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇన్ఫార్మల్ ఎంతసేపు అయినా వేసుకోవచ్చు. 20 years of excellence, 20 years of SPR schools of excellence. దీనికి విచ్చేసిన మిత్రులకు, టీచర్లకు, తర్వాత ఈ స్కూలు వదలక మళ్ళీ వద్దామని అనుకుని అల్లివినాయి వీళ్ళందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. అయితే ఈ 20 years ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ను మనం ఎట్లా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం? ఈ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఒక మంచి ఇంటెన్షన్తో. మన యాక్చువల్గా అప్పట్లో కామారెడ్డి ప్రాంతంలో ఐఐటి అనే వర్డ్ తెలియదు. కన్సెప్చువల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అసలుకే ఐడియా లేదు. ఆ టైంలో మిర్యాలగూడలో మా ఫ్రెండ్ శ్రీపతి రెడ్డి, ఆ ఎస్పీఆర్ అంటే అదే శ్రీపతి రెడ్డి, ఆయన ట్యూషన్ సెంటర్స్ నడిపించుకుంటాడు. ఆ ఎస్పీఆర్ గట్కేసర్లో కామారెడ్డిలో 2005లో ఒకటేసారి సైమల్టేనియస్గా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ గట్కేసర్లో స్టార్ట్ చేసే మూమెంట్లోనే మన పిల్లలు కూడా, మన ఏరియాలో కూడా ఈ స్కూలు దీనివల్ల మన ఏరియా పిల్లల్లో కూడా ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తే బాగుంటుంది కదా అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ కూడా మా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ శ్రీకాంత్ ఉన్నాడు, నా అంతా క్లాస్మేట్స్. ఉండికృష్ణ సార్ చాలామందికి పరిచయమే. ఉండికృష్ణ సార్ బాలచంద్ర సార్. ఈ స్కూలు ఎస్పీఆర్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ శ్రీపతి ఫౌండర్ అయినా దీని కన్సెప్చువల్ ఫౌండింగ్ మాత్రము శ్రీపతి. కన్సెప్చువల్ దీన్ని కంప్లీట్గా కాన్సెప్ట్ తయారు చేసింది. దీన్ని బిగినింగ్ నుంచి ఈ స్టార్ట్ ఒకవేళ ఒక్కళ్ళే చేయాలనుకుంటే, సెకండ్ పర్సన్ చేయాలనుకుంటే బాలచందర్ సార్, శ్రీపతి అందరికి చేయాలనుకుంటే అయితే ఈ 20 years ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ను ఎట్లా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని కొందరితో, ఇప్పుడున్న ఫ్యాకల్టీతో, మేము మా తమ్ముడు అందరం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమనిపించిందంటే, ఒకటి కంపల్సరీ మనము థ్యాంక్స్ గివింగ్ అనేది మీ పేరెంట్స్, కంపల్సరీ మీ పేరెంట్స్కి నేను థ్యాంక్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి అదొకటి మైండ్లో ఉన్నది. అప్పుడు సపోర్ట్ చేసిన టీం, అది ఫినాన్షియల్గా కావచ్చు, సపోర్టింగ్ టీం కావచ్చు, వాళ్ళందరూ ఉంటారు. కానీ ఎవరితో బిగిన్ చేయాలి? యాక్చువల్గా అయితే మీకు చెప్పిన టీచర్స్, మేము ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయాల్సి కావచ్చు కాగా, కానీ మిమ్మల్ని ఏలు బట్టి నడిపించుకున్న సాయి సార్, ఆ నాజ్ మేడం, సుజాత మేడం, సంజయ్ మేడం, అక్కడ నుంచి బిగిన్ చేస్తే మధ్యలో మ్యాథ్యూ సార్, గిరిబాబు సార్, వెంకటేశ్వర సార్, కోటేశ్వర సార్, వీళ్ళందరూ మీ టీచర్స్ కదా. మీరు మీ టీచర్స్ మీరిద్దరు కలిస్తేనే ఈ స్కూల్కు దీనికి ఒక సాంకేతికత వస్తుంది. అందుకే ఈ వీళ్ళతో బిల్డింగ్ చేస్తేనే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఒక కటెన్ రైజర్ లాగా, ఒక 1 year లాంగ్ మనం ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకుందామనే ఆలోచన. ఇది ఒక కటెన్ రైజర్ లాగా స్టార్ట్ చేసి తర్వాత ఒకసారి మీ పేరెంట్స్ని కూడా కలుద్దామనే ఆలోచన ఉన్నది. తర్వాత మొత్తం ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్స్ ఇప్పుడున్న స్కూల్ ఎట్లుంటుందో సొసైటీకి కూడా చూపిద్దామని అదొక ప్రోగ్రాము. దాంతోపాటు ఈ 20 yearsలో మీరు ఎన్ని నేర్చుకున్నారో అది ఎట్లయినా మీకు ఐడియా ఉన్నది, సొసైటీకి కూడా తెలుసు. దాంతోపాటు మాకు కూడా చాలా ఇచ్చింది ఈ ఆర్గనైజేషన్. సో మా వరకు అంటే మా మేనేజ్మెంట్ తరఫున, మా టీం తరఫున ఆ గివింగ్ బ్యాక్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా కొన్ని అంటే మేము కొన్ని ఫినాన్షియల్గా కావచ్చు,
ఇంకా మోటివేషనల్గా కావచ్చు, లేదంటే ఇంకా ఏదైనా ఈ 1 year లాంగ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్లో ఇట్లా చేద్దామనే ఆలోచన ఉన్నది. దానికి ఇదొక కటైలైజర్. ఈ అన్ని ప్రోగ్రాంలలో మీ అందరి పార్టిసిపేషన్ ఉంటుందని ఆశిస్తూ, అట్లనే ఏమైనా ఉంటే నన్ను కరెక్ట్ చేయొచ్చు, మీరు ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో కరెక్ట్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ. అప్పుడు మీకు ఎట్లయితే ఆ శ్రీకాంత్ సార్ అన్నాడు, ఇప్పుడు ఆ ప్రవీణ్ సార్ అన్నాడు, ఇంకా వీళ్ళంతా టీం ఉన్నారు. మీకు ఏం కావాలన్నా మీ ఇష్టం, మీదే స్కూల్ కాబట్టి మీరు అడిగి మీరు ఏదైనా మీరు ఏంటి యూటిలైజ్ చేసుకోండి. అట్లనే ఇంకొక విషయం మర్చిపోయినా, ఉన్నారు కొంతమంది, కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు, ఆ అవసరం కూడా లేదు. ఇప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్గా అయింది. అప్పుడు ఓన్లీ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ కూడా లేదు, మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్. అలాప్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుండే, ఆటో లెర్నింగ్ యాక్టివేషన్ ప్రోగ్రామ్ అని. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ 6 నెలలనే మ్యాథ్స్ ఎవరు చెప్తుండే, నరేష్ సార్ను నరసింహరావు సార్ చెప్తుండే, మోటివేటెడ్ అండ్ ఆటో లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం సార్ అని చెప్పి మళ్ళా పని చేస్తాం. అక్కడ దిగిపోయింది. ఇప్పుడు డిఫరెంట్గా అంటున్నది, ఓన్లీ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఓన్లీ ఐఐటిఎన్స్, దట్ డజంట్ వర్క్. నేను ఈ 20 yearsలో నాది కూడా నేను కూడా ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి బయటకు వచ్చిన కాబట్టి వాళ్ళ బ్యాచ్, తర్వాత సౌమ్య, ఒక 2-3 బ్యాచ్లకు శ్రీకాంత్ సార్ తెలుసు, తర్వాత బ్యాచ్లకు ఐడియా లేదు. శ్రీకాంత్ సార్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ ఉన్నది కాబట్టి మీకు కొద్దిగా యూస్ఫుల్ ఉంటుందని శ్రీకాంత్ సార్ మాట్లాడతారు. అదర్వైజ్ ఇంకా చాలామందిని ఇన్వైట్ చేద్దాం అనుకున్నాము, కాకపోతే మీ మూడు ఏదో మాకు అర్థం కాలేదు. ప్రౌడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ది స్కూల్. స్వామి సార్ చెప్పినప్పుడు ఒక రిలేషన్ ఒరిజినల్ పెట్టినప్పుడు వేరే కాలేజ్ మేట్స్ క్లాస్మేట్స్లో ఉండే. సో అప్పుడు అదే ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నీ ఆయన చెప్పినప్పుడు ఒక విత్తనం వేద్దామని చెప్పేసి ఒక్క దగ్గరకు వచ్చేసి స్కూల్ స్టార్ట్ చేసి ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నీ చూసుకొని చేసినప్పుడు ఇక వీలే. దెన్ ఐ వాజ్ బిజీ ఇన్ మై ప్రొఫెషన్ అండ్ ఐ వాజ్ నాట్ రియలీ అటాచ్డ్ టు ద స్కూల్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. బట్ లుకింగ్ ఎట్ ద జర్నీ ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్. థ్యాంక్ యూ గైస్. కొంచెం ఒక 2 minutes టైం ఇవ్వండి. మెయిన్ 3 tables. ఇందాక స్వామి సార్ అడిగిన దాంట్లో ఒక 2 questions. నో బికాస్ ఒకటి ఏంటంటే ఐ నో ద నోస్టాలజీ ఆఫ్ వాట్ యూ కేమ్ హియర్. ఐ మీన్ నేను కూడా బ్యాచ్మేట్, ఐ మీన్ అన్ని గ్యాదరింగ్స్ అన్ని చేస్తుంటాము. ఆ నోస్టాలజీ మీకు ఇప్పుడు వదిలిపెట్టినా కానీ సాయంత్రం దాకా కూడా మాట్లాడుతున్నాను. విల్ జస్ట్ గివ్ ద టైం. బట్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటెన్షన్ వాట్ హీ టోల్డ్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఫర్ 2 minutes. ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం. ఓకే. వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ లైక్ మీరు ఈ స్కూల్ అల్యూమినీ ఉంది, అందరూ వచ్చారు, సంతోషం. అండ్ యూ ఆల్సో కండక్ట్ మోర్ అండ్ మోర్ అల్యూమినీస్ బ్యాచ్ వైజ్ కానీ స్కూల్ వైజ్ కానీ. వీ వేర్ రియల్లీ లుకింగ్ ఎట్ సైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూకేలో ఏదో ట్రబుల్ వచ్చింది. 1 person was caught by police or something for unnecessary reason. సో ఇమిగ్రేషన్ రూల్స్ ఏంటి, లాస్ ఏంటి, అవన్నీ చేయాలి. వీ డోంట్ నో ఎనీవన్, రైట్? ఒక ప్రొఫెషన్లో ఇప్పుడు కొంతమంది వచ్చేసి వాళ్ళు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి వెతుకుతున్నారు. వాళ్ళకి డైరెక్షన్ లేదు, ఎందుకంటే మాకు ఈ గ్రూప్స్ లేవు, ఇంటర్నెట్ లేదు, ఫోన్స్ లేవు. వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ దట్. బట్ యాజ్ అ జనరేషన్ గ్రోయింగ్ మీకు చాలా ఫెసిలిటీస్ వచ్చినాయి. అండ్ దాన్ని pretty sure it was very easy for you to connect. మాకు అట్లా కనెక్షన్ ఉండేది. సో ఇంత మంచి ఫారమ్ని ఎలా కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవాలని స్వామి సార్ చెప్పింది కొంచెం రిపీట్ చేస్తారు. ఐ నాట్ టచ్ ఎనీ అదర్ టాపిక్స్. సో హంబల్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ ట్రై టు వర్టికలైజ్ సమ్ గ్రూప్స్. మీరే కూర్చొని ఆలోచించుకోండి వాట్ మేక్ సెన్స్. ఎట్లా మీ క్లాస్ వాళ్ళు కలుస్తూ ఉంటారో ఎవ్రీ కలవండి. బట్ బియాండ్ యువర్ క్లాస్ ఒక 3-4 బ్యాచ్లు పైన కింద చూస్తే యూల్ సీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థాట్స్, డిఫరెంట్ కొన్నిసార్లు మనకు కొన్ని ఆలోచనలు వస్తాయి, మనం చేయలేదు. బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ సో మెనీ పీపుల్ యూ ఫైండ్ పీపుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ థింగ్స్ ఆల్సో. సో ఏం చెప్తానంటే జస్ట్ బీ ఇన్ టచ్, బ్రెయిన్ స్టామ్ అండ్ ట్రై టు క్రియేట్ సమ్ గ్రూప్స్. వీల్ ఆల్సో ట్రై టు ఇందాక సార్ అన్నట్టు డేటా వచ్చిన తర్వాత వీల్ ఆల్సో ట్రై టు సజెస్ట్ సంథింగ్. అదేంటంటే ఇట్స్ నాట్ నో లాంగర్ లైఫ్ విచ్ ఇస్ లైక్ ఓకే నాకు జాబ్ వచ్చేసింది,
హ్యాపీగా ఏదైనా పని చేసుకుంటా అలా సాలరీ వస్తుంది ఇంట్లో కూర్చుంటానని లైఫ్ కాదు ఇప్పుడు. ఎవ్రీ డే ఇస్ లర్నింగ్, యూ హావ్ టు లర్న్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈ జాబ్లో మీరు లర్న్ చేస్తూనే పోతుండాలి. బట్ మోర్ దెన్ దట్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ యూ కెన్ లర్న్. మీ స్ట్రీము పక్క స్ట్రీము ఒక 4 స్ట్రీమ్లు కలిపితే ఇంకో రకంగా చేసి సో మెనీ యాక్టివిటీస్ అవుతాయి. అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఐటీ ఆర్ ఏఐ ఆర్ వాట్ ఎవర్, బట్ మేబీ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆల్ మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ టేక్ కనెక్టెడ్ నౌ దట్ outcomes. Thank you, sir. It honestly makes me so happy to invite Unnikrishnan sir to the stage. I'm sure his words are going to... Sir, just a minute. Here someone is giving message for us. It's purely for our guidance, right? So please listen to them. And informal, we'll have games, we'll have songs, we'll have dances, we'll have performances be provided, and we'll enjoy the event for the whole. కంప్లీట్గా స్కూల్ ఆ విషయాలు మాట్లాడే ముందు మనం అన్ఫార్చునేట్లీ పిల్లలతో పాటు పిల్లల పేర్లు కొన్ని గుర్తులేవు, కానీ మన ఈ జర్నీలో మనతో పాటు సహకరించిన ఒక 3 మన మిత్రులు, మీ ఫిలోసఫర్స్ కావచ్చు, గైడ్ కావచ్చు, టీచర్స్, ఒక 3ని కోల్పోయినాము. వాళ్ళ పేర్లు, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అవన్నీ మన ప్రవీణ్ ఒక్కసారి అనౌన్స్ చేస్తారు. వాళ్ళ గుర్తుగా మనకు మ్యాథ్స్ టీచర్ ఉండే, ఇందాక శివ స్పీచ్లో కూడా మెన్షన్ చేసిండు, కృష్ణమూర్తి సార్ మ్యాథ్స్ ఫ్యాకల్టీ ఉండే. ఆయన స్కూల్ దొరకొండలో కూడా ఒక స్కూల్ రన్ చేసిండ్రు. తర్వాత అన్ఫార్చునేట్లీ ఆయన హార్ట్ స్ట్రోక్తో చనిపోయాడు. తర్వాత వైఎస్ రెడ్డి సారు రీసెంట్ పాస్లో చాలామందికి తెలుసు, ఇంగ్లీష్ టీచర్. సవితా మేడం ఇక్కడికి వచ్చారు, ఒకసారి వారిని ముందర రావాలి. ఒకసారి సవితా మేడం మిసెస్ వైఎస్ రెడ్డి వారు కూడా ఈ మధ్యకాలంలోనే పరమపదించారు. ఇంకొకరు మరీ రీసెంట్ పాస్, తను ఆయన చాలా పద్ధతికి అయితే గిరి సార్ అని మ్యాథ్స్ ఫ్యాకల్టీ, చాలా మంచి ఫ్యాకల్టీ. ఆయన గవర్నమెంట్ జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి ఒకరోజు జాయిన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 2-3 ఇయర్స్ విపరీతంగా కష్టపడి ఆయన ట్రాక్ చేసిండు. 2-3 జాబులు ట్రాక్ చేసిండు. ఒకటి గవర్నమెంట్ జాబు లింగంపేటలో జాయిన్ అయ్యిండు. అదే రోజు ఆయన కలుగురికి పడిపోయిండు. తర్వాత కోమలోకి వెళ్ళిపోయిండు. ఆయనకు భార్య, ఒక పాప ఉన్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో ఒక 2-3 months బ్యాక్. వాళ్ళందరూ గుర్తుగా అందరం ఒక్కసారి నిలబడి 1 నిమిషం సైలెన్స్ పాటిద్దాం. 1 నిమిషం పాటు అందరూ కూడా మౌనం పాటిస్తాం. పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి. And you all really want to, as the caption reads, to reminisce all those wonderful memories you had together, to reconnect yourselves and also reunite and then talk about all the wonderful things you had shared. Because one thing very precious in life which we can never forget is our childhood. ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी. నా సంపద, నాకున్న కీర్తి, నాకున్న లక్ష్యాలు మొత్తం అన్నీ తీసేసుకో, కానీ బదులుగా నాకు నా బాల్యాన్ని ఇవ్వు. అందమైన బాల్యాన్ని, బరువు బాధ్యతలు లేని చాలా అమాయకత్వం నిండిన ఆ అద్భుతమైన బాల్యాన్ని, ఆ వర్షపు సాయంకాలాన్ని, ఆ వర్షంలో కాగిత పడవలతో ఆడుకున్న ఆ సమయాన్ని తిరిగి నాకు ఇవ్వు అని చెప్పేసి. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్. సో నో మ్యాటర్ హౌ బిగ్ వి గ్రో, ఎంత పెద్దవాళ్ళం అయిపోయినా కూడా దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ చైల్డ్ ఇన్సైడ్ us. And that comes out when we all come together like this.
ఆనాటి ఆ స్నేహమానంద గీతం, ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ మధురాతి మధురం. ఆహా ఈ రోజు లేదేరనేస్తం, ఆ రోజులు మును ముందుకరావేమిరా. నేను మారలేదు, నువ్వు మారలేదు, కాలం మారిపోతే నేరం మనదేమి కాదు. ఆ నింగి నేలాగి ఉన్న ఈ గాలి మోస్తోంది మన గాథలెన్నో. నెమరేసుకుందాము ఆ రోజులు, భ్రమలాగా ఉంటాయి ఆ లీలలు. ఆ రోజులు మును ముందుకరావేమిరా. హోప్ యు ఆర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మూడ్ యాక్చువల్లీ. ఆ రోజులు నెమరేసుకునే ఒక అద్భుతమైన ఒక మూడ్లో ఉన్నారని అనుకుంటారు అంతా కూడా. So let me just for a few minutes, okay, because this is an occasion where you actually try to once again think of all this wonderful journey. Because we as teachers, we as mentors, we as educators here, we just keep on watching the flow. అంటే ఒక ప్రవహించే నదీ ప్రవాహం ఒడ్డున కూర్చొని ఆ ప్రవహిస్తున్న నీటిని చూసుకుంటూ ఉంటే ఒక టీచర్స్ ఒక వ్యక్తిలాగా బ్యాచెస్ వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి, మేము చూస్తూ ఉంటాం. వీరంతా ఒక ప్రవాహం. And we keep on watching you and we see the change happening sometimes. And then these are the occasions which gives us a chance to once again go back into our journey. Because now when I think of 20 years, అనిపిస్తుంది 20 ఏళ్ళు గడిచిపోయాయని చెప్పేసి. Because being with the students, we never know how the time passes. Only when we go outside, people start telling us your hair has grown grey, or maybe you have just put on weight and all that. Then, amma inta time gadichipotundi anipisthundi. Otherwise, we never know that how the time passes, how fast it passes. But then, it's not just 20 years. SPR School of Excellence, the actual seeds were sown in 2000 actually. 2000. When we started in Miryalaguda, a place called Miryalaguda. At that time, because as a part of it, I got to share my journey also as a part of the school, where I was working as a lecturer at the time. And then there was Mr. Sripati, Balchandra, and Mr. Swami and Sripati were batchmates. So it was a time when the whole system of education was obsessed with marks, ranks. The whole system. You touch anybody, they talk about marks. That was important. And all the college walls were filled with all these ranks. State first rank, this is the highest rank. And then education always, the real education always took a back seat. Education always meant completing the syllabus in time, making the students ready for the examinations, making them completely. The rote learning was the talk of the day. Batti pattadam. చదివిందంతా పిచ్చి పిచ్చిగా బట్టి పట్టడం. అప్పుడు బెస్ట్ టీచర్ ఎవరు అంటే ఎవరైతే పిల్లల్ని ఎగ్జామ్కి బాగా ప్రిపేర్ చేస్తారో వాళ్ళు బెస్ట్ టీచర్. బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఎవరు అంటే బాగా బట్టి పట్టేసి ఎవరికైతే ఫస్ట్ మార్క్ వచ్చేసి ఎగ్జామ్ అయిపోగానే దాన్ని మర్చిపోతారో వాళ్ళు బెస్ట్ స్టూడెంట్స్. దట్ వాస్ నాట్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వీ యాక్చువల్లీ ఎన్విషన్. వీ థాట్ దిస్ హ్యాస్ టు చేంజ్. ద సిస్టమ్ హ్యాస్ టు చేంజ్. దీంట్లో మార్పు రావాలి. విద్య అంటే ఎడ్యుకేషన్ ద ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ మైండ్ అంటుంది వర్జీనియా వూల్ఫ్. Education is the elasticity of mind. Education should really make your mind think in a broader way. You got to enlarge your horizons of life. మీ జీవితపు ఆ దృక్కోణాలు మొత్తాన్ని విశాలం చేయాలి. విద్య అనేది ఇరుకుగా మార్చుద్ది ఇక్కడ. సో అట్లాంటి ఒక థాట్ అప్పుడు చిన్న అకాడమీగా స్టార్ట్ అయింది ఎస్పీఆర్ మిర్యాలగూడలో. చిన్న ఒక షెడ్లో ఒక అకాడమీగా చాలా తక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ తోటి. అండ్ యాజ్ ద ఇయర్స్ పాస్ వీ థాట్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాస్ టు ఎక్స్పాండ్. ఇది ఇక్కడే పరిమితం అయిపోతే చాలదు, ఇది కొంచెం ఇంకా ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి, రాష్ట్రం అంతా యొక్క దీనికి బెనిఫిట్స్ రావాలని చెప్పేసి అప్పుడు బికాజ్ వీ ఆల్ హ్యాడ్ దట్ ప్యాషన్ ఇన్సైడ్ us. ఏదో జరగాలి, సంథింగ్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్, దేర్ నీడ్స్ టు బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ద హోల్ సిస్టమ్. అలా అనుకుని అప్పుడు వచ్చిన ఆలోచనకి బీజమే ఒకేసారి గట్కేసర్లో ఇక్కడ కామారెడ్డిలో ఇన్ 2005 ద స్కూల్ స్టార్ట్. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఛాలెంజ్ యాక్చువల్. అంటే అప్పట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే బాగా క్రేజ్ ఏంటి ఐఐటి. So the initial challenge for us was to prove ourselves, to show the world that we are capable of doing something. అందుకే ఇనిషియల్ ఇయర్స్ లో మొత్తం కూడా ఫోకస్ వాస్ మోర్ ఆన్ ఐఐటి. చాలా మంది పిల్లలు బికాస్ ఫస్ట్ అటెన్షన్ తిప్పుకోవాలి, ప్రపంచం దృష్టి మా వైపు మళ్ళించుకోవాలి. కాబట్టి ఆ ఐఐటి ర్యాంక్స్, ఐఐటి సీట్లు కూడా ప్రయత్నం చేశాము. కానీ ఉద్దేశం నిజంగా అది కాదు. విద్యలో మార్పు రావాలి, ఆలోచనలో మార్పు రావాలి. అండ్ వీ వాంటెడ్ దాట్. అందుకే మీకు ఎస్పీఆర్ కంప్లీట్ మీకు పాంప్లెట్ కానీ ఆ బ్రోషర్ కానీ ఏం చూసినా కూడా యూ జస్ట్ ఓకే ఇక్కడ అండర్లైన్ వన్ మెయిన్ స్టేట్మెంట్ దేర్.
ఓకే వి గెట్ ఐఐటీస్, వి గెట్ మెడికల్ సీట్స్, బట్ అన్నిటికంటే కూడా చాలా ముఖ్యంగా we wanted our children to get ready not just for this test, we wanted our students to be ready for the biggest examination called life. L-I-F-E, life. No matter if you fail in the classroom, ultimately should not fail in life. That is more important. We see many students, ఈ మధ్యకాలం భాష మీరు బాగా వినే ఉంటారు కూడా, కోటా, you all hear that name, కోటా? The hub of all this, IIT ranks and all that. ఎంతమంది పిల్లలు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అక్కడికి వెళ్ళేసి. హారిబుల్ కండిషన్స్, ఇరుకైన రూమ్స్ ఉంటాయి. చివరికి వాళ్ళకి స్పెషల్గా ఫ్యాన్స్ కురేస్తారని చెప్పేసి ఆ ఫ్యాన్ యొక్క సిస్టమ్నే మార్చేస్తారు మొత్తం కూడా. అద్భుతమైన పిల్లలు కదా, చాలా గొప్ప మేధస్ ఉన్న పిల్లలు, టాప్ ర్యాంక్స్ తెచ్చుకుని ఇంకా ఐఐటి కోసం వాళ్ళు అంత ఫోర్స్ చేసి వెళ్ళేసి అక్కడ ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. మనకు కావాల్సిన అట్లాంటి స్టూడెంట్స్ కాదు. We want our children to be ready for life, to face life, no matter what the crisis, no matter what the situation is, no matter where you are, how you are. Ultimately, you should be able to enjoy your life. Because that is the essence of life. చివరికి జీవితంలో ఏంటి నీ లక్ష్యం ఏంటి జీవితంలో అంటే ఏం చెప్తారు అందరం కూడా? Maybe you say I want to become a doctor, software engineer, this or that. But is it the ultimate essence of life? Ultimate goal of life? The ultimate goal of life is to be happy all the time, right? Whatever you do, that should give you happiness. No matter what job you are doing. మీరు డాక్టర్గా ఉన్నారు, ఐఐటీగా ఉన్నారు, ఇంకోటి కాదు. అది మీకు తృప్తిని, సంతోషాన్ని ఇవ్వలేకపోతే that journey goes waste. So ultimate point is that to be happy. And that's what we wanted education to be. Education అందుకే ఆ క్లాస్ రూమ్ కూడా అట్లాగే అంతా కూర్చొని వన్ సైడ్ టీచింగ్. నేను చెప్తున్నాను, నువ్వు విను. Silence! This is not what we wanted. We wanted it to be more interactive, where the children not just listening passively what all the teacher keeps on bombarding in the classroom. We wanted children to be more interactive, ask more questions. It is more about asking. Because in Telugu also we say విద్యార్థి, విద్యని ఆర్జించేవాడు. ఇక్కడ విద్యని ఇవ్వడం కాదు బలవంతంగా, విద్యని వెతుక్కుంటూ పోవాలి. And that's what a student should be doing actually. The student should start learning, and learning begins with questioning. ఆ క్వశ్చన్ లేకపోతే సైన్సే లేదు కదా, యాపిల్ కింద ఎందుకు పడతాను క్వశ్చన్ పుట్టకపోతే ఆ ఫోర్స్ మనకు తెలిసేదే కాదు వాళ్ళంతా కూడా. ఇట్ బిగిన్స్ విత్ క్వశ్చనింగ్. And we wanted the children to question. అలా మొదలైంది ఆ జర్నీ అంతా కూడా. ఆ సిస్టమ్ మార్చాలి చెప్పేసి ప్రయత్నంలోనే ఓకే ఆ 2005 గట్కేసర్లో ఇక్కడ కామారెడ్డిలో విత్ వెరీ మినిమల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ సమ్ 120 here I think, approximately 120 students in Kamareddy, and since almost some same strength, so 140 or 150 at Gadkesar. అలా మొదలైంది ఆ ప్రయాణం. And we faced many challenges. మా చాలా చూస్తూ వచ్చాం. There were so many questions raised because ఏంటి స్కూల్లో రిపోర్ట్ కార్డ్స్ ఇవ్వరట, ఎగ్జామ్ ఇష్యూస్ కండక్ట్ చేస్తారట, మొత్తం కూడా యూనిట్ టెస్ట్ అట్లా ఉండవట, మొత్తం కూడా సిలబస్ టైం కంప్లీట్ చేయరట, టీచర్స్ మొత్తం డిఫరెంట్గా ఉంటారట, మొత్తం కూడా క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ వేరేగా ఉంటుందట. ఏంటి ఇలాంటి ఎన్నెన్నో ప్రశ్నలు అన్నిటికీ కూడా ఫేస్ చేస్తూ సమాధానం చెప్తూ ఇట్స్ ఎ లాంగ్ జర్నీ ఆఫ్ 20 years. చాలా మార్పులు తీసుకోవడం జరిగింది. అలా కొంతకాలం మా ప్రయత్నాలు చేశాక గవర్నమెంట్లో కూడా సేమ్ చేంజ్ హ్యాపెన్, అండ్ దాట్ చేంజ్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ఎ న్యూ ప్యాటర్న్ కాల్డ్ CCE, కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ ఇవాల్యుయేషన్. సో మార్పులు తీసుకొచ్చారు. ఎలా? యూనిట్ టెస్ట్ క్యాన్సల్, అసైన్మెంట్స్ క్యాన్సల్, quarterly half-yearly examination cancel, annual exams cancel. Then what is new then? We have formative assessment, summative assessment. Okay, and what is formative assessment again then? You got to see the child's progress in all the aspects, not just to the examination. At the notes చూడాలి, classroom interaction, how the child responds in the classroom, and how creative the child is in the classroom, and then a small examination. With anything can be formative. Where the teacher, and no more teachers please. Teacher not to what to actually. The teacher is now a facilitator, not a teacher. And the teacher has to see this progress. ఈ ఫార్మేషన్ మొత్తం గమనించాలి టీచర్. గమనించాక తర్వాత ఏంటంటే సమ్మేటివ్, which happens at the end of every term. సో ఉద్దేశం అది. I think you all know the government recently cancelled this also. ఈ సమ్మేటివ్ ఫార్మేటివ్ కూడా లేదు, నో గ్రేడింగ్ ఎనీమోర్. నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి మళ్ళీ ఫుల్ మార్క్స్. ఎందుకు జరిగింది ఇది? Why? Because ఉద్దేశం మంచిగా ఉండేది గవర్నమెంట్ది. The purpose was very good, the intention was very good, but in practice it again became okay, the old liquor in a new bottle.
కొత్త సీసాలో పాత సారా, సారా అదే, సీసా రూపం మాత్రం మారింది. అండ్ దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్. సేమ్ మళ్ళీ పేరు మాత్రం మారింది, ఫార్మేట్ అసెస్మెంట్ అన్నాం, ఇప్పుడు పాత అసైన్మెంట్ లాగా అయిపోయింది, యూనిట్ టెస్ట్ లాగానే అయిపోయింది. సబ్మిట్ అసెస్మెంట్ కాస్త పాత క్వార్టర్ ఎగ్జామ్ లాగా అయిపోయింది. అండ్ టీచర్స్ స్టార్టెడ్ అగైన్ హెల్పింగ్ ది చిల్డ్రన్ గెట్ మోర్ మార్క్స్. ఇవాళ పాప టీచర్స్ జాబ్ అదైపోయింది చాలా స్కూల్స్లో. పిల్లలకి మార్క్స్ ఎట్లా బాగా తెప్పించాలి, బికాస్ ఇవాళ స్కూల్స్లో పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏంటంటే పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడం కంటే కూడా పేరెంట్స్ ఎట్లా హ్యాపీ చేయాలని చెప్పేసి, పేరెంట్స్ ఎలా సాటిస్ఫై చేయాలి. పేరెంట్స్ ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతారు, పిల్లలకు బాగా మార్క్స్ వస్తే అవుతారు. మరి పిల్లలకు మార్క్స్ ఎలా రావాలి, ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఇంకా చాలా కష్టం. దట్టు కరోనా పుణ్యమా అని చెప్పేసి యూ ఆల్ నో వాట్ హ్యాపెన్. ఒక పెద్ద భూతం మన చేతుల్లోకి వచ్చేసింది. 24 hours పిల్లలు మొత్తం కంప్లీట్ కట్టి పడేస్తే భూతం చేతుల్లోకి వచ్చింది. అండ్ డోంట్ నో వాట్ ద చిల్డ్రన్ వాచింగ్ ఆల్సో నౌ ఇట్ ఈస్. ఇవాళ క్లాస్రూమ్కి వచ్చిన పిల్లవాడికి క్లాస్లో పాఠాలు చెప్పే టీచర్ ఇదంతా మొబైల్ నీ విజువల్స్ చూసిన తర్వాత కలర్ సినిమా చూసాక బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా చూసినట్టుగా ఉంటుంది క్లాస్. ఇంట్రెస్ట్ ఏమాత్రం ఉండదు. ఆ తర్వాత రిటెన్షన్ పవర్ కంప్లీట్ తగ్గిపోయింది. ఇట్ హాస్ బికమ్ బిగ్ ఛాలెంజ్ యాక్చువల్లీ నా. సో ఇదంతా అంటే ఈ సిస్టమ్ అంతా మార్పుగా ఇంకా ఇప్పటికీ ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. దిస్ బికమింగ్ యాక్చువల్లీ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్. దట్ టు ఈ కరెంట్ జనరేషన్ అంటే ఇంతగా అన్నారు, ఒక అబ్బాయి మాట్లాడు, వాజ్ ఇట్ శివ హూ ఫస్ట్ స్పోక్ హియర్? యా, and he was saying there's a lot of change I see. Exactly, it happened. The change has happened. అంటే మా ప్రయత్నం అది అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది. స్టిల్ ఓకే స్టాక్ మీకు కప్షన్ అనిపిస్తుంది, మార్చింగ్ అహెడ్ విత్ ద మిషన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మిషన్? మిషన్ ఈస్ టు మేక్ ద చిల్డ్రన్ సెల్ఫ్ రిలయంట్. Mission is to make the children capable of self-learning, not depending much on the teachers. So tomorrow he can just do all this, solve all the problems on his own. Our mission ఇంకా కొనసాగుతుంది, but change చాలా భయంకరంగా మారుతుంది వాళ్ళు. అంటే where we all, how many of you are married now please here, all from all the old batch here? How many of you are married? I mean, from all, shy to raise your hands? Okay. So becoming, and parenting and teaching both are becoming very tough jobs now. And that too with the coming of this artificial intelligence, you don't know what's going to happen in the coming future. But what I feel is the place of the teacher, the role of the teacher is going to become very, very important and at the time very tough also. Very tough. చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నా పిల్లల మీద ఆ ప్రభావం చూపించాలి అంటే. So, I don't take much time here, but let me, say that ఇప్పుడు అంతా గ్యాదర్ అయిన వాళ్ళు, మేబీ when you go home, when you have kids or when you have your siblings or all those who are in school or maybe your neighbors, we all have a responsibility to see to it that these children don't get completely diverted, because you know what is happening nowadays. Maybe మధ్య మీరు వార్తలు బాగా వినే ఉంటారు, వైలెన్స్, చంపేస్తున్నారు. చంపడం కూడా మామూలుగా చంపట్లేదు కదా, సినిమాలో కూడా వైలెన్స్ సరిపోవట్లేదు మామూలుగా మనకి. వెనకటికి మామూలుగా రామారావు నాగేశ్వర సార్ టైంలో ఫైటింగ్ అంటే ఇట్లా ఉండేది. He would go fall and he would get it. He would fall. ఇంత స్లోగా ఫైట్. తర్వాత వచ్చాక కొంచెం మారిపోయింది, చిరంజీవి వాళ్ళు వచ్చాక ఫైట్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ అయింది. అండ్ దెన్ ఇట్ హెస్ బికమ్ కరాటే అండ్ బాక్సింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. ఇప్పుడు అట్లా కాదు. నౌ ద హీరో ఇస్ సో రఫ్ with all a grown up beard, completely rough look, and then కొడితే మామూలు కొట్టడం కాదు, చేతులు కాదు, దొరికితే ఏదో పెద్ద రాడ్ తీసుకుంటే కొడితే ఇట్లా అయితే ఇదంతా షేకా కనిపించాలి, బ్లడ్ ఇట్లా చిమ్మాలి. లేదంటే వీళ్ళైతే మామూలు అంటే మొత్తం చికెన్ మార్కెట్లో చికెన్ని ముక్కలు చేసినట్టు బాడీని మొత్తాన్ని ముక్కలు చేయడం. ఇది సినిమాలకే పరిమితం అయిందా ఇప్పుడు? నో. టుడే వి ఆర్ లిసనింగ్ ఇట్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో, హౌ పీపుల్ ఆర్ కిల్లింగ్ ఈజీగా. దీంట్లో ఆడమ్మగా తేడా కూడా లేకుండా అయిపోయింది. ఒకప్పుడు మామూలు క్రిమినల్స్ మొత్తం మగవాళ్ళు, సాఫ్ట్ హార్టెడ్ ఆడవాళ్ళు. ఇప్పుడు అది కూడా లేదు. ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అదే వేలో మొత్తం కూడా ఈ వైలెన్స్ భయంకరంగా పెరిగిపోతుంది సినిమాల్లో, లైఫ్లో. అండ్ ఐ ఫీల్ సమ్వేర్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ ఎ రోల్ టు ప్లే హియర్. మన స్కూలింగ్ మారకపోతే, మన పిల్లలకి వచ్చి ఇటువైపు మార్చకపోతే రేపటి రోజున ఇమోషన్స్ ఏమి ఉండవు. ఆల్మోస్ట్ రోబోట్స్ లాగా మారిపోతున్నాం ఆల్రెడీ మనం. బంధాలు లేవు, బంధుత్వాలు లేవు, చంపుకోవడాలు, వైలెన్స్, పర్సనల్ లైఫ్. బికాజ్ అల్టిమేట్లీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ ఎడ్యుకేషన్, ఈ స్కూలింగ్ చివరికి మనల్ని ఎలా హెల్ప్ చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ హెల్ప్ us to live our lives responsibly as an individual, as a family person, as a brother, as a sister, as a mother, father, and above all as a socially responsible citizen. ఎడ్యుకేషన్లో మార్చాలి.
దానికోసం ఎస్బీఐ ప్రయత్నం జరుగుతుంది, నిత్యం జరుగుతూనే ఉంటుంది. కానీ దీంట్లో మీ భాగం కూడా, మీ రోల్ కూడా కావాలి. యూ ఆల్సో ప్లీజ్, ఓకే, మీరందరూ మీ ఫ్యామిలీ సెటిల్ అవుతారు. ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్. ఓకే, లెట్ మీ ఎండ్ విత్ a small story. There was this family, the mother, father and a son. Every summer, this family, they plan to visit their grandparents. ఆ పిల్లవాడి గ్రాండ్ విజిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవ్రీ సమ్మర్. అమ్మ నాన్న బాబు ప్రతి సమ్మర్లో కూడా ట్రైన్ ఎక్కుతారు, దూరంగా వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఇంటికి వెళ్తారు, సమ్మర్ అక్కడ స్పెండ్ చేసి వస్తూ ఉంటారు. దిస్ గోస్ ఆన్ ఎవ్రీ ఇయర్. వన్ సమ్మర్ ద బాయ్ గ్రోస్ అప్, పెద్దవాడైపోతాడు. కొంచెం పిల్లవాడికి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను సొంతగా చేయొచ్చుకునే ఫీలింగ్ వస్తుంది అందరికి వచ్చినట్టుగానే. సో వన్ సమ్మర్ ద బాయ్ సేస్, డాడ్, I want to make you a request. What is it? This time, I want to go to my grandma's house alone. You don't come with me now. Let me take up this journey alone. ఫాదర్ కదా ఒక్క నిమిషం గర్వంగా ఉంటుంది, తన కొడుకు పెద్దవాడు అయ్యాడు, సొంతంగా చేస్తాడని చెప్పేసి. బట్ అట్ సేమ్ టైం లోపల తండ్రి మనసు కదా, ఇప్పుడు ఒక్కడు ఎలా వెళ్ళగలుగుతాడా, కొంచెం భయం, కంగారు, బాధ ఇవన్నీ ఉంటాయి. వద్దురా, ఈ ఒక్క సంవత్సరాలు, నెక్స్ట్ టైం మనం వెళ్దాం అట్లంతా కూడా, ఐ సెండ్ యూ అట్ దట్ టైం, ఈ ఒకే మాత్రం ఆగు చాలా అంటాడు. బట్ ద బాయ్ డజంట్ గెట్ కన్విన్స్డ్. ఇక చేసేది లేక ఫైనలీ ద ఫాదర్ యాక్సెప్ట్స్, ఒప్పుకుంటాడు. ద డే కమ్స్ వెన్ దే స్టార్ట్ ద జర్నీ. They take the boy to the railway station. Boy అంతా రెడీగా ఉంటాడు with all the baggage and everything. The train arrives. The boy is about to board the train. ట్రైన్ ఎక్కబోతూ ఉంటాడు. ఎక్కబోయే ముందు తండ్రి ఆ అబ్బాయి జేబులో ఒక చిన్న స్లిప్ పెడతాడు, కవర్ పెడతాడు, ఒక ఎన్వెలప్. అరే, నువ్వు ట్రైన్ ఎక్కిన తర్వాత నీకు ఎప్పుడైనా బాగా భయమో లేకుంటే ఇంకే ఏమన్నా కొంచెం అట్లా అనిపించి అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఎన్వెలప్ ఓపెన్ చేసి చూసుకో, అప్పటిదాకా నువ్వేం చూడకు అని చెప్పేసి. సరేనాకైతే కొంచెం చాలా కాన్ఫిడెంట్గా వాడు, నేను ఒక్కడే పోతున్నాను, కొంచెం గర్వం, కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ తోటి హీ జస్ట్ బోర్డ్స్ ద ట్రైన్. ట్రైన్ కూర్చుంటాడు, వీళ్ళు ఒక సీట్లో కూర్చుంటాడు. ట్రైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ ట్రైన్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం ఆల్రెడీ ఇద్దరు గురించి కూర్చుంటారు. ఆ అబ్బాయి అందరూ కొంచెం బెరుగ్గా చూస్తాడు. ద ట్రైన్ స్టాప్స్ అట్ అనదర్ స్టేషన్. ఇంకొంతమంది ఎక్కుతారు ట్రైన్లోకి. అతను కూర్చున్న కంపార్ట్మెంట్ కొంచెం రఫ్గా ఉన్న మనుషులు వస్తారు. ఒకటి ఆ అబ్బాయిని చూస్తుంటాడు. నెమ్మదిగా పిల్లవాడిలో కొంచెం ఒక చిన్న భయం మొదలవుతుంది, కంగారు మొదలవుతుంది. ఇంకో అతను వచ్చి ఇంకా సీరియస్గా చూస్తాడు అబ్బాయి వైపు. ఈ అబ్బాయి ఒక్కడే చర్య చేస్తున్నాడు, ఇంట్లో వచ్చి పారిపోయినట్టుగా కొంచెం అనుమానంగా అట్లా చూసే కొద్దీ ఈ అబ్బాయిలో కొంచెం భయం ఎక్కువవుతుంటుంది. నెమ్మదిగా చిన్నగా వెళ్ళేసి ఆ సీట్లో మూలకు ఎదురు కూర్చుంటాడు. భయం వేస్తుంది, అమ్మ నాన్న గుర్తొస్తారు, నాన్నుంటే బాగుంది అనిపిస్తుంది, ఏడుపు వస్తుంది, దుఃఖంగా ఉంటుంది. ఇక లాస్ట్ ఒక మూమెంట్లో తట్టుకోలేక వెళ్ళేసి చిన్నగా ఆ జేబులోంచి ఆ ఎన్వెలప్ తీసి ఓపెన్ చేస్తాడు. దాంట్లో ఒక చిన్న ఒక పీస్ ఆఫ్ పేపర్ ఉంటుంది, ఒకే ఒక లైన్ దాంట్లో ఉంటుంది. కన్నా భయపడకు, నేను పక్క కంపార్ట్మెంట్లోనే ఉన్నాను రా అని చెప్పేసి. అండ్ ఐ బిలీవ్ ఎస్పీఆర్ స్కూల్ ఇస్ లైక్ దాట్ ప్లీజ్. భయపడకండి, వీఆర్ ఆల్వేస్ దేర్. పక్క కంపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాం. వాట్ ఎవర్ ద జర్నీ ఈస్, ద సపోర్ట్ విల్ ఆల్వేస్ బి దేర్ ఫర్ యూ. అండ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ యూ ఆల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ ఆల్సో in this progress of this wonderful journey. Thank you so much for listening. Thank you.